नमस्कार मु दीपक सेनापति आज कहिबी गोटे प्राचीन कहानी मांकड़र प्रतिशोध। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे देश रे चंद्रभूपति नाम जड़े राजा थिले। तांको पुओ माने मांकड़ मानक सांगरे खेलिबाकू खूब भल पाउथिले। सेथिपाई राजा दले मांकड़ को अणाई तांकू बगीचारे रखिले। सेमाने बगीचारू फलमूल खाई महा आनंदरे रही थांती। बगीचा पाखकू लागी राजांकर घोड़ाशाल, गुहाल आउ मेंढाशाल थिला। राजांको सानो पुओ सबुदिन देखे ता बापा घोड़ारे चढ़ी बुली जाती। तार मन हुए जे से केमिति घोड़ा चढ़ंता, किंतु तार साहस पाएनी। तेणु से गोटे मेंढा उपरे चढ़ी बगीचा जाक बुले। मांकड़ मानक भितरे जड़े दलपति थाए। से खूब बुद्धिमान। दिने से देखिला राजांको चाकर गोटे मेंढा को बाड़ी धरी गोड़ौची। चाकरटी कहुथाए, रही था आउ थरे जदि तू रोसई घरे पशिबु तो देहरे मु निया चेंक लगई देबी। सरदार मांकड़ सबु कथा बुझी पारिला। से एहा पूर्वरु जानिथिला जे सेई मेंढाटा भारी लोभी। केते थर से ताकू रोसई घरु बाहरु थिबार देखिछि। से रोसई घर को पशी राजांकर खाद्य किछि खाई दिए। चाकरर कथा सुनी मांकड़ अनेक आडू अनेक कथा भाबी नेला। लोभी मेंढा जेते माड़ खाइले भी ता प्रकृति से छाड़िबनी। से पुणी रोसई घरे पशिबो आउ चाकर ताकू जलंता काठरे पिटिबो। मेंढा लोम तो निया कुबाई। चाकरटी जदि सतकु सत मेंढा देहरे निया लगई दिए आउ मेंढाटी दौड़ी दौड़ी प्राण विकल घोड़ाशाल रे पशिजिब आउ घोड़ाशाल रे निया लगई दब। आउ घोड़ा देहरे निया लागिले घा हे जिवो। से घोड़ा मानक पोड़ा घा को भल करिबा पई औषध खोजा हबो। राजवैद्य आसीबे आउ कहिबे जे मांकड़ चर्बीर मलम करी लगेइले घोड़ा भल हेबे। सेते बेले राजा तांको घोड़ा मानकू बंचेइबा पई आमकू मारिबाकू निश्चय आदेश देबे। मन भितरे एमिति विचार करी दलपति तार सांग मांकड़ मानकू सबु विषय जणैला। आउ कहिला, चलो आमे एतिकी बेलू जंगल को पळेइबा। किंतु सेमाने ता कथा सुनिलेनी। ओलटी जणे कहिला, विपद आसु सेते बेले देखिबा, नई न देखि लंगड़ा हबा काहेकि। मांकड़ सरदार सेमानकू किछि उत्तर न देई एका एका बण को पळेइला। सतकु सत दलपति जहा भय करुथिला सेया ही घटिला। दिने से लोभी मेंढाटा रोसई घरे पशी खाउथिबा बेले राजांको चाकर ताकू जलंता काठरे पाहारे पिटी देला। ता पिठीरे लोम गुड़ाक सांगे सांगे जली उठिला। से प्राण विकल रे घोड़ाशाल रे पशी जाऊं जाऊं सेठारे मध्य निया लागी गला। केते घोड़ा दौड़ी छिंडाई पळेइले आउ केतेकंकु दरपड़ा अवस्था उद्धार करागला। राजा वैद्यंकु डकाई परामर्श नेले। सरदार मांकड़ जहा अनुमान करुथिला वैद्य ठीक सेही औषध बताइले। राजा चाकर मानंकु आदेश देले, ए बगीचारे जेतेक मांकड़ अछंती सेमानंकु मारी चर्बी बाहर कर, मलम तैयारी हबो आउ घोड़ा माने बंचिबे। चाकर माने राजांको आदेश पाई मांकड़ मानंकु मारी शेष करदेले। मांकड़ मानंक चर्बी रे औषध तैयारी करा जाई घोड़ा मानंकु आरोग्य करागला। बणर थिबा दलपति मांकड़ ए खबर पाई भारी मन दुख कला। राजांको ऊपर तार भारी राग हला। आउ से प्रतिज्ञा कला, जो राजा मोर वंश नाश करिछि मु ताकू उपयुक्त दंड न देले मते शांति मिलिबरी। राजांको केमिति शास्ति दबो मांकड़ तार उपाय खोजी बुलुथाए। बण भितरे गोटे बड़ पोखरी थिला। दिने से देखिला गोटाए तुठरे मनीष मानकर सबु पाद चिन्ह पानी आड़कू पड़िछि। फेरिबा चिन्ह गोटाए हेले नाही। एथिरु से अनुमान कला पोखरी रे निश्चय गोटाए कुंभीर अछि। से मनीष मानकू खाई जाउछि। सत कथा जानिबा पई से एक लंबा पद्मनाड़ छिंडाई आनिला। आउ पानी ठारू दूरेई बसी से पानी सुसी पीला। अल्प समय पर से देखिला गोटे बड़ कुंभीर ता आड़कू आसुछि। ता बेकरे गोटे उज्जवल रत्नहार पड़ी थाए। मांकड़ को देखि से कहिला, एई पोखरी को जो माने पानी पीबा को आसंती मु से मानकू खाई बंचे। आउ तू जेमिति उपाय पानी पीलुनी
ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଉପାୟ ବାଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଯିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତୁ ଏ ଉପାୟ ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁନି। ମାଙ୍କଡ଼ ସର୍ଦ୍ଦାର କହିଲା, ଏ ଦେଶର ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଭୂପତି ମୋର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ସେ ମୋର ବଂଶ ନାଶ କରିଛି। ତମେ ଯଦି ମତେ ତମର ରତ୍ନହାରଟି ଦବ, ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲାଇ ତା ବଂଶର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିବି, ଆଉ ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇବ। କୁମ୍ଭୀର ଆନନ୍ଦରେ ରତ୍ନହାରଟି କାଢି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଇଦେଲା। ସେଇ ରତ୍ନହାରଟିକୁ ବେକରେ ଲମ୍ବେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜଧାନୀକୁ ଗଲା, ଆଉ ରାଜଭବନର ପାଚିରି ଉପରେ ଯାଇ ବସିଲା। ଲୋକମାନେ ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ହାର ପିନ୍ଧା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ। ରାଜା ସେଠାକୁ ଆସି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ବାନର ରାଜ, ତମେ ଏ ରତ୍ନହାରଟି କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ମାଙ୍କଡ଼ ସର୍ଦ୍ଦାର ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଏ ବଣରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଅଛି। ସେ ପୋଖରୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିଛି ଏଇଭଳିଆ ଅସଂଖ୍ୟ ରତ୍ନହାର। ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ପଶିଗଲେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଗୋଟେଇ ଆଣିବ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ତମେ କଣ ସତ କହୁଛ? ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହଉଛି ତେବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ତ ରବିବାର ଅଛି, ଭଲ ଦିନ। ଜଣକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନହାର ମିଳେ। ଯଦି ମଣିମା ବେଶୀ ହାର ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲନ୍ତୁ, ପାଣିରେ ପଶୁ ପଶୁ ମିଳିଯିବ। ରାଜାଙ୍କୁ ଲୋଭ ଗ୍ରାସିଲା। ଚାକର ବାକର ଓ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜା ମାଙ୍କଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଗଲେ। ରାଜା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଣିରେ ପଶିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ମାଙ୍କଡ଼ ସର୍ଦ୍ଦାର ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇ କହିଲା, ଆପଣ ପଛକୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିବେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହାର ଆଣି ସାରିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୁଠକୁ ନେଇଯିବି। ସେଠାରେ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନହାର ମିଳିବ। ରାଜା ତା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଫେରି ଆସିଲେ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପାଣିରେ ପଶିଲେ। ରାଜା ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନ ଫେରିବାରୁ ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ପଚାରିଲେ, ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ହଉଛି? ବାନର ରାଜ ଗଛର ଉଚ୍ଚ ଡାଳକୁ ଉଠିଯାଇ କହିଲା, ହେ ନିଷ୍ଠୁର ରାଜା, ତୁ ମୋର ବଂଶନାଶ କରିଥିଲୁ, ତାର ପ୍ରତିଫଳ ଏବେ ତୁ ଭୋଗ କର। ଏ ପୋଖରୀରେ ଯୋଉ ରାକ୍ଷସ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ସେ ତୋର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଜାଣି ଶୁଣି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତୁ ମୋର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ବି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଠିକ ସେମିତି ତୁ ତୋର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବକୁ ହରେଇ ମୋରି ପରି ଜୀବନ ସାରା ଦୁଃଖରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥା। ରାଜା ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ମାଙ୍କଡ଼ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଲୋକକଥା, ଘରେ ଜହ୍ନ ବାହାରେ ଜହ୍ନ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ। ଝିଅଟିର ବିବାହ ବୟସ ହେବାରୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ବାହା ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ହେଲେ ସେ ଝିଅଟିକୁ ପର ଘରକୁ ପଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଘରେ ଆଣି ଘର ଜଇଁଆ ରଖିବାକୁ। କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ। ଦିନେ ବୁଢ଼ା ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ପିଲାଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କଲା। ତାକୁ ଆଣି ତା ଝିଅ ସହିତ ବାହା ଦେଇ ଘରେ ରଖିଲା। ହେଲେ ସେ ପିଲାଟି ଥିଲା ଭାରି ବୋକା, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ନାହିଁ, ନିପଟ ମୂର୍ଖ। ତା ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ପୋଲବନ୍ଧୁ। ଦିନେ ବୁଢ଼ୀ ଜୋଇଁ ପିଲାକୁ କହିଲା, ବାବୁ ଗୋ, ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କାଠ ବୋଲି ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ଟାଙ୍ଗିଆଟା ନେଇ ଶୁଖିଲା କାଠ କାଟି ଆଣ। କାଠ ଆଣିଲେ ଯାଇ ଘରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ହବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଟାଙ୍ଗିଆଟେ ଧରିଗଲା। ଗାଁ ସେପଟେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଶୁଖିଲା ଡାଳଟିଏ ଅଛି। ସେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଲା। ଡାଳର ଅଗ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ମୂଳ ପଟକୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଲୋକଟିଏ ଯାଉଥିଲା। କାଠ କାଟିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ଅନାଇଲା। ଦେଖିଲା ଲୋକଟେ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ବସିଛି ସେଇ ଡାଳର ମୂଳକୁ କାଟୁଛି।
ସେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲା, ତୁ ବୋକାଟା କିରେ? ଯେଉଁ ଡାଳରେ ବସିଛୁ ତା ମୂଳକୁ କାଟୁଛୁ। ଡାଳଟା ଯେତେବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ବି ଖସି ପଡ଼ିବୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଲୋକଟାର କଥାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇ ପରିହାସ କରି କହିଲା, ତୁ ତ ସବଜାନ୍ତା, ମୋତେ ପାଠ ଶିଖଉଛୁ। ମୁଁ ଯାହା କଲି ମୋର ମର୍ଜି, ସେଥିରେ ତୋର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? ଯା ଯା, ତୋ ବାଟରେ ଯା। ଏକଥା ଶୁଣି ବାଟ ଚଲା ଲୋକଟି ମନେ ମନେ ହସିଲା। ହଉ ହଉ, ଏଇନେ ପାଇବୁ ତା ଫଳ କହି ସେ ଚାଲିଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଡାଳ କାଟିବାରେ ଲାଗିଲା। ଶୁଖିଲା ଡାଳ ବେଶୀ ଡେରି ହେଲା ନାହିଁ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଡାଳଟି ରଡ଼ମଡ଼ କରି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଡାଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ପଡ଼ିଲା ତଳେ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଗଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ ତଳେ ଧୂଳି ବାଲି ଥିବାରୁ ମୁଣ୍ଡ ହାତ କି ଗୋଡ଼ ଜଖମ ହେଲା ନାହିଁ। ଦେହରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ସେ ଯାଇ ଗଛ ତଳେ ବସି ଭାବିଲା। ଲୋକଟା ଏଇ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଯାହା କହିଥିଲା ସେ କଥା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା ମଣିଷ ନୁହେଁ ଭଗବାନ, ନହେଲେ ମୁଁ ଗଛରୁ ପଡ଼ିଯିବି ବୋଲି ଜାଣିଲେ କେମିତି? ମନେ ମନେ ଏକଥା ଭାବି ସେଇ ଲୋକ ଯାଇଥିବା ବାଟେ ଦୌଡ଼ିଲା। ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେଇ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଲୋକଟାର ପାଦ ଦୁଇଟି ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲା, ତମେ ଯାହା କହିଲ ସବୁ ସତ ହେଇଗଲା। ତମେ ସାକ୍ଷାତରେ ଭଗବାନ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, ଉତ୍ତର ନ ପାଇବା ଯାଏ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥର ଏଇ ପାଗଳାମି ଦେଖି ଲୋକଟା ଭାବିଲା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ବୋକା, ନହେଲେ ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତା? କହିଲା, ହଉ ହଉ, କହ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଜଗନ୍ନାଥ ପଚାରିଲା, ମୁଁ କେବେ ମରିବି କୁହ? ଲୋକଟି ଆ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟିଏ ନ କହିଲେ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି କହିଲା, ଯେଉଁଦିନ ତୁ ସରଗରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଜହ୍ନ ଦେଖିବୁ ସେଇଦିନ ତୁ ମରିବୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଦ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଲୋକଟା ତା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଡାଳ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ଖିଆପିଆ କରି ଶୋଇଲା। ରାତିରେ ତାକୁ ନିଦ ନାହିଁ। ସେ ଚାହିଁଥାଏ ତା ଘରର ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇ କିଛି ଅଂଶ କଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଇ ବାଟେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ଆସି ଘରେ ପଡ଼ୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥର ମନଟା ତ ଜହ୍ନ ଉପରେ ଅଛି। ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲେ ବି ଜହ୍ନ ବେଶ ତୋଫା ଦିଶୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଉଠିକରି ବସିଲା। ତାପରେ କବାଟ ଖୋଲି ଦାଣ୍ଡ ପଟକୁ ବାହାରିଲା। ଦେଖିଲା ଦାଣ୍ଡରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ପଡ଼ି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ଆକାଶକୁ ଅନାଇ ଦେଲା। ଦେଖିଲା ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଜହ୍ନ ହସୁଛି। ତା ଛାତିରେ ଛନକା ପଶିଲା। ଲୋକଟା କହିଥିବା କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେଉଁଦିନ ଦୁଇଟା ଜହ୍ନ ଦେଖିବୁ ସେଇଦିନ ମରିବୁ ବୋଲି ଲୋକଟା କହିଥିଲା। ଏକଥା ଆଉ ମିଛ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଗଛରୁ ପଡ଼ିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲା। ପଡ଼ିଲେ ମରିବା କଥା କହିଛି, ଏଥର ମରିବି। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାହାରେ ଦେଖିଲି। ଦୁଇଟା ଜହ୍ନ ହେଲା। ଏଥର ମରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମଲେ କ'ଣ ହେବ? ଘରେ ଲୋକେ କାନ୍ଦିବେ। ତାପରେ 4 ଜଣ ଲୋକ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଯିବେ। ସେଇଠି ଶବ ପୋଡ଼ିବାକୁ ପୁଣି କାଠର ଚିନ୍ତା। ଘରେ ତ ଏତେ କାଠ ନାହିଁ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ଆସି ଠୁଳ ହେବେ। ମୋ ପାଇଁ ଘର ଲୋକେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେବେ କାହିଁକି? ଘରେ ମଲେ ସିନା ହଇରାଣ ହେବେ। ଚୁପଚାପ ଯାଇ ସେଇ ମଶାଣି ପଦାରେ ମଲେ ତ ଆଉ କେହି ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ। ଏତେ କଥା ମନେ ମନେ ଭାବି ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ରାତି ଅଧରେ ଫିରିକିନା ପଳେଇଲା ମଶାଣି ପଦାକୁ। ସେଇଠି ଗାମୁଛାଟା ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଅଧରାତି ଗଡ଼ିବାକୁ ବସିଲା। ନିଶା ସାଇଁ ସାଇଁ ଗର୍ଜୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ପାଟିଗୋଳ ଶୁଣି ଜଗନ୍ନାଥର ନିଦ ଚାଉଁକିନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାହିଁଲା। ଚୋରମାନେ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଭାଗ ବଣ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମଶାଣି ପଦାଟା ନିରାପଦ ଜାଗା। ମଶାଣିକୁ ସଭିଙ୍କ ଡର। ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଜାଗାଟା ରାଇଜ ଯାକର ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କ ଘର। ସେଥିପାଇଁ କେହି ରାତି ହେଲେ ମଶାଣିର ପାଖ ମାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଚୋରମାନଙ୍କର ଆଡ଼ା ଜାଗା। ଚୋରମାନେ ଚୋରି ଟଙ୍କା ଭାଗ ବଣ୍ଟା କଲାବେଳେ 20 ଟଙ୍କା ବଳିଗଲା। ଜଣେ କହିଲା,
ଏ ଟଙ୍କା ମୋର ପାଇବା କଥା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଠୁଳ କରିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚୋର ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଲା, ତୁ ସଭିଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଠୁଳ କଲୁ ଯେ କ'ଣ ହେଲା? ସିନ୍ଧି ଗାତ କିଏ ଖୋଳିଥିଲା? ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ମୁଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣିଲି। ଏ ଟଙ୍କା ମୋର ଭାଗ। ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଳମାଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ମୀମାଂସା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ତୁନି ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ସେ ଶେଷକୁ ପାଟି ଖୋଲିଲା, କହିଲା, ଭାଇମାନେ, ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଗୋଳମାଳ ହେଉଛ? ଏଇ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ସବୁ ଫଇସଲା ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଅପରିଚିତ ପାଟି ଶୁଣି ଚୋରମାନଙ୍କର ଚେତା ପଶିଲା। ଚୋରମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଦିଆସିଲି ମାରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଶୋଇଛି। ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ କିଏ? ଏ ମଶାଣି ପଦାରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଗଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଲୋକଟା ନିପଟ ବୋକା। ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଲେ ଦରକାର ବେଳେ କାମରେ ଆସିବ। ଏକଥା ଭାବି ବଳକା ଟଙ୍କାତକ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଲେ। ତହିଁଆର ଦିନ ସାଧବ ବୁଢ଼ା ଘରକୁ ଚୋରି କରି ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଲା। ରାତିରେ ସଭିଏ ମିଶି ସାଧବ ବୁଢ଼ା ଘରକୁ ଗଲେ। ସିନ୍ଧି ଗାତ ଖୋଳି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଘର ଭିତରକୁ ପଶାଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଯାହା ଟଙ୍କା ସୁନା ପାଇବୁ ଏଇ ଗାତ ବାଟେ ବଢ଼େଇ ଦେବୁ। ଆମେ ବାହାର ପଟେ ଥାଇ ସେ ସବୁ ରଖିବୁ। ଶେଷରେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହି ଆଣିବା ଆଉ ଏଇ ମଶାଣି ପଦାରେ ଭାଗବଣ୍ଟ କରିବା ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ସିନ୍ଧି ଗାତ ବାଟେ ଭିତରକୁ ପଶି ଅନ୍ଧାରରେ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଝାମ୍ପିରେ ଗୋଡ଼ ତାର ହଡ଼ବଡ଼େଇ ହେଲା। ସେ ଗାତ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଫଟା ଝାମ୍ପି ଗୋଟିଏ ପାଇଲି, ବଢ଼େଇ ଦେବି କି? ଚୋରମାନେ କହିଲେ, ପଚାରୁଛୁ କ'ଣ? ବୋହି ଆଣ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ହଉ ହଉ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ପୁଣି ସେ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଲା। ଘର କୋଣକୁ ଗୋଟାଏ ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ ଥିଲା। ସେଇଠି ଯାଇ କଚାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସିନ୍ଧି ଗାତ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ ଗୋଟେ ପାଇଲି, ତାକୁ ଆଣିବି କି? ଚୋରମାନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ହୋଇବେ ଭକୁଆ, ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ସିନ୍ଦୁକ, ବାକ୍ସ, ଗରିଆ, କଂସା ବାସନ ଯାହା ପାଉଛୁ ବୋହି ଆଣ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଯାଇ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ଚୌକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଚୌକି ଉପରେ ଟିକିଏ ବସିଲା। ତାପରେ ଉଠି ପଡ଼ି ଆଗକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୃଦଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥରେ ଓହଳିଥିଲା। ସେଥିରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଭୁସ୍ କିନି ବାଡ଼େଇ ହେଲା। ମରିଗଲି ହୋ ବୋପା କହି ମୁଣ୍ଡ ଧରି ସେ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଠି ମୃଦଙ୍ଗଟାକୁ ଆଣିଲା। ଏତେବେଳେ ତା ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲାବେଳେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଥିଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇବା ସୁଯୋଗ ତାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ମୃଦଙ୍ଗ କେମିତି ବାଜୁଛି ଟିକିଏ ପରଖିବାକୁ ତା ମନ ଟକଟକ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଚୌକିରେ ବସି ମୃଦଙ୍ଗକୁ କୋଳରେ ଧରି ଖୁସି ମନରେ ବଜାଇଲା। ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦ୍ୟ ଶୁଣି ସାଧବ ଘର ଲୋକେ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଏତେ ରାତିରେ ଘର ଭିତରେ ପଶି କିଏ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଛି ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଲୁଅ ଜାଳି ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ଧାଇଁଲେ। ଦେଖିଲେ ଘର ଭିତରେ ଚୌକିରେ ବସି କେହି ଜଣେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ରସିରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ହାତରେ ଯେ ଯାହା ଧରିଥିଲେ ସେଥିରେ ତାକୁ ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ବାଡ଼ାଇ ପକାଇଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବିକଳ ହୋଇ କହିଲା, ଭାଇମାନେ, ଯାହା ପିଟିଲ ପିଟିଲ, ଆଉ ପିଟ ନାହିଁ। ମୋ କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ ଚୋର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଚୋରି କରିବାକୁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିନାହିଁ। ଦେଖ, ତୁମ ଘରର କିଛି ଚୋରି ହୋଇନାହିଁ। ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଅଛି। ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧିଗାତ କରି ମୋତେ ବଳପୂର୍ବକ ଢୁକାଇ ଦେଲେ। ସେମାନେ ବାହାରେ ରହିଲେ, କହିଲେ, ଯାହା ପାଇବୁ ସିନ୍ଧିଗାତ ବାଟେ ବଢ଼େଇ ଦେବୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଥିଲି। ମୃଦଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତମେମାନେ ସବୁ ଉଠିବାରୁ ତୁମର ଟଙ୍କା, ସୁନା, ବାସନକୁସନ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏଥିରେ ତୁମର ଲାଭ ହେଲା ନା କ୍ଷତି ହେଲା?
ମୋତେ ପିଟୁଛ କାହିଁକି? ଓଲଟା ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସାଧବ ବୁଢ଼ା ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଭାବିଲେ ଏଇଟା ବୋକା ହେଲେ ବି ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କଥା। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଚୋର ନୁହେଁ, ତା ଲାଗି ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ମୁକୁଳାଇ ଦେଲେ, ଆଉ ତା ହାତରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ବିଦା କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଚୋରମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ପାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧରି ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା।